తెలుగు వీక్షకులందరికీ నమస్కారములు. వెల్కమ్ టు ఎస్ఎస్ భూషణ్స్ ఛానల్. I am ఎస్ఎస్ భూషణ్. Prior to my arrival to collegiate education as a lecturer in English or as an assistant professor of English, I worked in intermediate education for 11 and a half years. And in those 11 and a half years, as a government junior college lecturer, I could read the mind of our students. I could understand the pulse of our students. And besides that, I had been involved in various examination duties also as a government junior college lecturer. As a scrutinizer, as an assistant examiner, as a chief examiner, as a lecturer who participated in question paper setting also, I could say that whatever the answer that I am going to give now for a particular lesson will be sufficient for the student to score not less than 3.5 plus 3.5, that is 7 marks for each Roman number. That means in section A, the answers which I have prepared now will be useful for section A. For example, now coming to our intermediate question paper pattern. See, I took as an example only section A. In prose, we have annotations. 4 annotations will be given and the student is supposed to answer only 2. 2 into 4, 8. And poetry, 4 annotations will be given and the student is supposed to answer only 2. And from prose, 4 questions will be given and the student must answer only 2. And from poetry, 4 questions will be given and the student must answer only 2. So for these 4 sections, 2 into 4 is equal to 8 marks. Okay. Now coming to non-tail text, 3 questions will be given and the student must answer only 1 out of those 3. 1 into 8, 8 marks. So here what I would like to say is that if the student is able to carry forward the same answer which is written for annotation to the question also, definitely he can score not less than 3.5 marks. I can confidently say that. I am not a great lecturer, but I can confidently say that based on the pulse of the students and based on the mind of our examiners also, definitely the student can score not less than 7 marks for each Roman number. That means if the student answers those 2 questions, if the student answers those 2 annotations, so here 2 annotations, next questions without any spelling mistakes and having proper punctuation marks and also maintaining good alignment, definitely he can be awarded not less than 7 marks for Roman number 1, 7 marks for Roman number 2, in the same manner 7 marks for Roman number 3, 7 marks for Roman number 4 and 7 marks for Roman number 5. The total marks allotted for section A are actually 40 marks. And if the student can write in a fair and handsome manner, definitely he can score not less than 35 marks. Definitely he can write. But one thing I would like to say, he must be able to just to go through my handwriting in my first video, in the first video called How to Improve English by SS Bhushan. If he is able to write in that manner or better than that, definitely he can score good marks. Those good marks are not less than 35. Of course, for the remaining, this section carries 40, section B carries 10 marks and the remaining section C carries another 50 marks. So that is a different story. I shall give instructions later, but as far as this section is concerned, definitely he can score 35 marks. Now let us go into the lessons. Second prose lesson, that is The Secret of Work by Swami Vivekananda. Let us deal with the annotations first. The only solution of the problem is to make mankind pure. మానవాళిని స్వచ్ఛముగా తయారు చేయడమే ఈ సమస్యకు పరిష్కారం. అది ఏ సమస్య అంటే దారిద్ర్యాన్ని నిర్మూలించడం గురించి. ఏ దారిద్ర్యం? మానసిక దారిద్ర్యం గురించి. Every work must necessarily be a mixture of good and evil. Yet we are commanded to work incessantly. ప్రతి పని కూడాను మంచి చెడుతో మిళితమై ఉంటుంది. అయినప్పటికీ మనం నిరాటంకంగా పనిచేస్తూనే ఉండాలి. Work with freedom inspired by love. There is not true love possible in the slave. మనం పని చేసేటప్పుడు స్వేచ్ఛాయుతంగా పని చేయాలి. అది ప్రేమతో పని చేయాలి. There is not true love possible in the slave. బానిస బ్రతుకు లేదా బానిస అన్నటువంటి వాడు చేసే పనిలో ప్రేమ అనేది ఉండదు. The idea of mercy and selfless charity can be put into practice, that is by looking upon work as worship. ఎప్పుడైనా సరే అసలు మెర్సీ, దయ, జాలి అన్నటువంటి విషయాలు
గురించి మనం మాట్లాడేటప్పుడు మొదటగా మనం పనిని దైవంగా భావించేటట్లుగా మనం ఉండాలండి. అప్పుడే మనకి అందులోనే అందము, ఆనందము అనేది మనకి వస్తుంది. వీటిని మనం ఇప్పుడు ఇలా చెప్పుకుందాం. వాటి రిఫరెన్స్, ఎక్స్‌ప్లనేషన్ ఇలా రాద్దామండి. రిఫరెన్స్. These lines are extracted from the lesson The Secret of Work, authored by Swami Vivekananda. These lines are taken అని అర్థం. ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ అంటే. ఆథర్డ్ అంటే రిటన్ అని అర్థం. అంతే. అంటే ద సీక్రెట్ ఆఫ్ వర్క్ అనే లెసన్‌లోంచి ఇవి సంగ్రహించబడినవి. W must be there. It is a typing error. Context. While explaining the nature of work, character of man, these words are mentioned with reference to the Bhagavad Gita, which suggests working incessantly without expecting results. ఏ సందర్భంలో అన్నారు ఇది వివేకానంద వారు? వైల్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద నేచర్ ఆఫ్ వర్క్, మనిషి యొక్క పని యొక్క స్వభావం గూర్చి, మనిషి యొక్క గుణగణాలు గూర్చి, క్యారెక్టర్ ఆఫ్ మ్యాన్ గూర్చి చెప్పేటప్పుడు భగవద్గీతను ఉటంకిస్తూ ఆయన ఈ మాటలు అన్నారనమాట. భగవద్గీతలో ఏమనుంది? విచ్ సజెస్ట్ వర్కింగ్ ఇన్సెసెంట్లీ వితౌట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ రిజల్ట్స్. ప్రతిఫలాల్ని ఆశించకుండాను మనిషి అన్నవాడు పని చేస్తూ ఉండాలి. ఎలిసిడేషన్. ఎలిసిడేషన్ అన్నా, ఎక్స్ప్లెనేషన్ అన్నా, మీనింగ్ అన్నా ఒకటే. అక్కడ అలా రాసుకుంటే చాలు. వివేకానంద సేస్ వన్ షుడ్ లవ్ వన్స్ వర్క్. ఎక్స్పెక్టింగ్ రిటర్న్స్ ఫర్ అవర్ వర్క్ బ్రింగ్స్ అస్ మిజరీ. ప్రతి మనిషి కూడా తాను చేసే పనిలో ఆనందాన్ని, ప్రేమని వెతుకుతూ చేయాలి. ఎక్స్పెక్టింగ్ రిటర్న్స్ ఫర్ అవర్ వర్క్ బ్రింగ్స్ అస్ మిజరీ. మనం చేసే పనిలో ఎప్పుడైతే ఏదైనా సరే ఆశిస్తామో ఫలితాల్ని, అప్పుడు ఖచ్చితంగా అనమాట మనం నిరాశకు, నిస్పృహకు గురవుతాం. వెన్ వీఆర్ అప్సెట్ ఆటోమేటికల్లీ మిజరీ విల్ షౌడ్ అస్. ఓకే. పీపుల్ షుడ్ బికమ్ స్పిరిచువల్లీ స్ట్రాంగ్ టు ఎండ్ మిజరీ. మనుషులు బలవంతులుగా ఉండాలి. ఎలాంటి బలం అండి? ఆధ్యాత్మికంగా వాళ్ళు బలవంతులై ఉండాలి. అప్పుడే దారిద్ర్యాన్ని నిర్మూలించగలరు. మిజరీ అంటే అక్కడ దరిద్రం లేదా దారిద్ర్యం. ఎవ్రీ వర్క్, ఎవ్రీ థాట్ ఆఫ్ అస్ లీవ్స్ అన్ ఇంప్రెషన్ ఆన్ అవర్ మైండ్. ప్రతి ఆలోచన, ప్రతి పని, మనం చేసే ప్రతి కర్మ ఫలాలు అంటారు కదా! ప్రతి కర్మము, ప్రతి పని కూడాను మన మదిలో ఒక ముద్ర వేసుకుంటుంది. అవర్ క్యారెక్టర్ ఈస్ డిటర్మైన్డ్ బై ద సమ్ టోటల్ ఆఫ్ దీస్ ఇంప్రెషన్స్. ఆ చేసే కర్మలన్నింటి తాలూకా ప్రతిఫలమే మన క్యారెక్టర్. గుడ్ ఇంప్రెషన్స్ ప్రమోట్ గుడ్ క్యారెక్టర్ అండ్ బ్యాడ్ ఇంప్రెషన్స్ ప్రమోట్ బ్యాడ్ క్యారెక్టర్. మంచి ఆలోచనలు, మంచి పనులు అన్నటువంటివి మంచి గుణవంతుడిగా, శీలవంతుడిగా మనల్ని తీర్చిదిద్దుతాయి. చెడ్డ ఆలోచనలు, చెడ్డ పనులు అన్నటువంటివి చెడ్డ గుణగణాలు కలిగిన వ్యక్తిగా తీర్చిదిద్దుతాయి. ఇంకొక మాటలో చెప్పాలంటే మనిషి జీవితంలో 2 అకౌంట్స్ ఉంటాయండి. ఎస్‌బీఐ, ఆంధ్రా బ్యాంక్ కాదు. పాపం బ్యాంక్, పుణ్యం బ్యాంక్ అని 2 అకౌంట్లు ఉంటాయి. ఎప్పుడూ కూడా మనిషి పుణ్యం బ్యాంక్ అంటే పుణ్యమైనటువంటి పనులు చేస్తూ పుణ్యం బ్యాంక్‌లో ఉన్నటువంటి డిపాజిట్స్‌ని పెంచుకుంటూ పోవాలి. పాపం బ్యాంక్‌లో ఉన్నటువంటి డిపాజిట్స్ జీరోగా ఉండాలి. అక్కడ అసలు డిపాజిట్స్ ఉండకూడదు. పాపం పనులు చేయకూడదు. చేయకుండా ఉంటేనే మనిషి సుఖ సంతోషాలతో అన్నమాట అనాయాసంగా ఆయన ప్రాణం విడిచిపోతాడు. లేదంటే మాత్రం పాపం బ్యాంక్‌లో నిల్వలు పెరిగిపోయి, పుణ్యం బ్యాంక్‌లో నిల్వలు తగ్గిపోయానంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ తారుమారు అయిపోయిందో, మనిషి బ్రతికుండగానే భూలోకంలోనే నరకం అంటే ఏంటో చూస్తాడండి. అదే స్వామివారు చెప్తున్నారు. గుడ్ ఇంప్రెషన్స్ ప్రమోట్ గుడ్ క్యారెక్టర్ అండ్ బ్యాడ్ ఇంప్రెషన్స్ ప్రమోట్ బ్యాడ్ క్యారెక్టర్. లిబరేషన్ ఈజ్ ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ బాండేజ్ ఆఫ్ బోత్ గుడ్ అండ్ ఈవిల్. అసలు స్వేచ్ఛ అంటే ఏంటి? ఈ మంచి చెడుల నుంచి పూర్తిగా కూడాను బంధ విముక్తుని గావించడమే స్వేచ్ఛ అంటే. వన్ షుడ్ వర్క్ లైక్ ఏ మాస్టర్, నాట్ లైక్ ఏ స్లేవ్. మనం చేసే ప్రతి పని కూడాను ఒక మాస్టర్‌లా చేయాలి తప్ప బానిసలాగా ఈసడించుకుంటూ, అసహించుకుంటూ, ఈసురోమంటూ చేయకూడదంట. సెల్ఫిష్ వర్క్ ఈజ్ ఎ స్లేవ్స్ వర్క్ అండ్ ఇట్ లీడ్స్ టు మిజరీ. స్వార్థంతో చేసే పని అన్నటువంటిది ఎప్పుడూ కూడానన్నమాట మనిషికి చివరికి దారిద్ర్యానికి దారి తీస్తుంటది. ఎందుకు? స్వార్థం అనగానే ఏదో ఒకటి ఆశిస్తాం. ఆ ఆశించడం అన్నటువంటిది దారిద్ర్యానికి దారి తీస్తుంది. వి షుడ్ వర్క్ లైక్ మాస్టర్స్ ఆఫ్ అవర్ మైండ్ అండ్ ట్రీట్ వర్క్ యాజ్ వర్షిప్. మన మైండ్‌కి మనం మాస్టర్స్‌లా పనిచేస్తూ ఉండాలి. పనిని దైవంగా భావిస్తూ ఉండాలి. అంటే మన బాడీని మైండ్ కంట్రోల్ చేయాలి. అంతేగాని మన మైండ్‌ని బాడీ కంట్రోల్ చేయకూడదు. ఉదాహరణకు ఒక అందమైన హీరోయిన్ ఎవరో 'అనుష్క' వచ్చింది కదా అని చెప్పానమాట. హాయ్ శశి హౌ ఆర్ యూ అని చెప్పి అన్నది కదా అని నేను వాటేసుకొని కౌగిలించుకున్నట్లయితే, నా బాడీ చెప్పినట్టు నా మైండ్ పనిచేసింది అంటే నేను మానసికంగా బలహీనమైనటువంటి వ్యక్తిని. కనుక ఆయన ఏమంటాడంటే ఇక్కడ వి షుడ్ వర్క్ లైక్ మాస్టర్స్ ఆఫ్ అవర్ మైండ్ అండ్ ట్రీట్ వర్క్ యాజ్ వర్షిప్. మన మైండ్ ఎప్పుడు మన కంట్రోల్‌లో ఉండాలి. పనిని దైవంగా మనం భావిస్తూ ఉండాలి. నేనిక్కడ చూసారు ఇక్కడ ఓ మాట అన్నారే, వన్ షుడ్ వర్క్ లైక్ ఎ మాస్టర్ నాట్ లైక్ ఎ స్లేవ్ అని.
ఆ విషయంలో నేను చేసేటప్పుడు ప్రతి పని కూడా ఇలాంటి యూట్యూబ్స్‌కి సంబంధించినటువంటి విద్యార్థులకు ఉపయోగపడినటువంటి పనుల్లో మాత్రం ఆనందాన్ని వెదుకుతూ మాత్రం నేను ఇష్టపూర్వకంగా చేస్తున్నానండి ఈ పని మాత్రం. ఎటువంటి లాభాపేక్ష ఆశించకుండా. అలానే ప్రతి మనిషి కూడాను ఉండాలి. నా కాలేజ్ అవర్స్ 10-5 అయిపోయిన తర్వాత రోజుకి 2 గంటలు దీనికోసం కష్టపడుతూ ఉన్నాను. అది విద్యార్థులకు ఉపయోగపడుతుందంటే అందులో వచ్చే ఆనందం, తృప్తి అది అమూల్యమైనటువంటిది. ఇప్పుడు క్రిటికల్ కామెంట్. వివేకానంద ఫీల్స్ దట్ ద మిసరీస్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ కెన్ బి క్యూర్డ్ బై స్పిరిచ్యువల్ ఎన్లైటన్మెంట్ ఓన్లీ బట్ నాట్ బై ఫిజికల్ హెల్ప్. వివేకానందుడు ఏమంటాడంటే, ప్రపంచంలోని దారిద్ర్యాలన్నిటిని కూరో, నారో ఏదో పటిక బెల్లం ఇస్తేనే అది నిర్మూలించలేమండి ఆ దరిద్రాన్ని. లేదా దారిద్ర్యం అంటే అక్కడ ఆర్థికమైన దారిద్ర్యం కాదు. ఆధ్యాత్మికంగా మనం బలోపేతం అవ్వాలి. స్పిరిచ్యువల్ ఎన్లైటన్మెంట్ అనేది ఉండాలి మనిషికి. అంతేగాని ఫిజికల్ హెల్ప్ అన్నటువంటివి ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటివి కాదండి. అది ముఖ్యం కాదు అని ఆయన చెప్తున్నారు. అప్పుడే మనం ఈ ప్రపంచంలో దారిద్ర్యాల్ని మనం నయం చేయగలం. ఓన్లీ వెన్ దేర్ ఈస్ స్పిరిచ్యువల్ ఎన్లైటన్మెంట్. ఇప్పుడు క్వెషన్స్ అండి. హౌ కెన్ మిషనరీస్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ బి క్యూర్డ్ అకార్డింగ్ టు స్వామి వివేకానంద? ప్రపంచంలోని దారిద్ర్యాన్ని ఎలా నయం చేయగలవు? వాట్ డస్ వివేకానంద సే అబౌట్ ఎ మ్యాన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్? మంచి గుణగణాలు కలిగిన వ్యక్తి లేదా శీలవంతుడు అంటే ఎవరు అని వివేకానందుడు అడుగుతున్నాడు. వాట్ ఈస్ మ్యాన్ బై వర్కింగ్ లైక్ ఎ మాస్టర్ అండ్ నాట్ యాజ్ ఎ స్లేవ్? ఒక యజమాని మనస్తత్వంతో పని చేయాలి కానీ బానిస మనస్తత్వంతో పని చేయకూడదు అంటే ఏమిటి? ఎక్స్ప్లెయిన్ ద థింగ్స్ దట్ గైడ్ ద కండక్ట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ని నడిపించినటువంటి గుణగణాలు లేదా దిక్సూచి ఏమిటి? ఏ అంశాలు? వీటన్నింటికీ కూడా ఆన్సర్ టు ఆల్ ద 4 క్వెషన్స్. రిమూవ్ ద వర్డ్స్ ఎలిసిడేషన్ అండ్ క్రిటికల్ కామెంట్. ఎలిసిడేషన్ అన్నా, ఎక్స్‌ప్లనేషన్ అన్నా, మీనింగ్ అన్నా ఒకటే అని చెప్పాను. ఆ 2 పదాలు తీసేసి అండ్ రిపీట్ ద 2 పారాగ్రాఫ్స్ ఆఫ్ ఎలిసిడేషన్ అండ్ క్రిటికల్ కామెంట్. మొత్తం ఇక్కడ ఇదిగోండి ఈ 2 పారాగ్రాఫ్స్ ఈ క్రిటికల్ కామెంట్ అని ఉంది కదా! ఆ సైడ్ హెడ్డింగ్ తీసేయండి. ఎలిసిడేషన్ ఉంది కదా! తీసేయండి. తీసేసి వెన్ ఎనీ క్వెషన్ ఈస్ ఆస్క్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ లెసన్ దట్ ఈస్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ వర్క్ బై వివేకానంద, యూ క్యాన్ రిపీట్ దీస్ 2 పారాగ్రాఫ్స్. దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. చక్కగా మీకు 3½ మార్క్స్ తప్పకుండా వస్తాయి. బికాస్ ద క్వింటెసెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద 4 క్వెషన్స్ అండ్ ఆల్ ద 4 అనోటేషన్స్ ఈస్ గివెన్ హియర్. క్వింటెసెన్స్ మీ సమగ్ర సారాంశం అంతా కూడాను నేను ఇచ్చానండి. తప్పకుండా ఇది మీకు ఉపయోగపడుతుంది. మే గాడ్ బ్లెస్ యూ. థాంక్ యూ.